We are called by God. We are chosen by God. We were here to fulfill the plans and purpose of God on this earth. The word of God is more alive than anything. Amen. To sustain the weary. That is the only purpose of my ministry. దేవుని యొక్క వాక్యము ఆకాశమును తెరుస్తుంది. నేను మీ పానీయమును మీ ఆహారమును ఆశీర్వదించేదని మీ మధ్య నుంచి రోగమును తీసివేదను. I am God that heals. I am Jehovah Rapha. God wants to introduce you to your own uncovered and discovered unlimited strength. This is your day of breakthrough. This is the day of miracles. This is the day that you need to shake the dust of the past and rise up and receive your king. మనం సువార్త చెప్తామంటే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనుషులను ఒప్పింపజేస్తూ ఉంటాడు. మనిషిని తన రూపమందు, తన పోలికగా, తన స్వరూపమందు నరునిగా సృష్టించాను. దేవుని యొక్క ఆత్మ మీరు నివసించేలా మీరు శరీర స్వభావం గలవారు కాదు, కానీ ఆత్మ స్వభావం గలవారు. మన జీవితానికి దేవుని యొక్క వాక్యము అది ఆధారం. Are you all doing good? God is good. Amen. Somebody's life is about to change. Amen. 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 Hallelujah. Let's quickly turn to where we left off. 1 Kings, Mother Rajul Grandam. See, believing in the word of God, the prophetic word, the now word is very, very important. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. మన జీవితంలో ఏది ప్రాముఖ్యమైనది అంటే the presence and the promise. Hallelujah. Hallelujah. The presence of God. Amen. I pity godless people. దేవుని మందిరానికి రాని వాళ్ళు దేవుడు లేనివారు. Amen. Hallelujah. Right or wrong? చాలాసార్లు you know when we say these things, people get offended. But I am not here to please anybody. Amen. Amen. We please nobody. Amen. We please God. Amen. Hallelujah. 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 ఇంటికి రాని వాళ్ళు ఇల్లు లేని వాళ్ళు, దేవుని మందికి రాని వాళ్ళు. Very simple. Amen. So godless people's future, దేవుడు లేని మనుషుల యొక్క భవిష్యత్తు వాళ్ళు నిర్ణయించేసుకున్నారు. Because the nearness of God is my good. దేవునికి సమీపంగా ఉండటం నాకు మేలు అని అంటాడు దావీదు. ఆర్ దేవునికి సమీపంగా ఉండటం వలన దేవుడు దావీదు జీవితంలో అనేకమైన కార్యములను చేశాడు. ఆమేన్. గొర్రెల కాపరిని తీసుకొని వచ్చి, ఇంట్లో తృణీకరింపబడిన వాడిని తీసుకొని వచ్చి, ఇశ్రాయేలులకు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న నిబంధన ప్రజలకు రాజుగా నియమించాడు. Amen. Hallelujah. అంతేకాదు, see, everybody's stories end at that place. Reaching their job, and that story ends. Reaching a financial breakthrough, and it ends there. Having a house, it ends there. Getting into something, it ends there. But David's story did not end there. God took David seriously. Hallelujah. Because David took God seriously. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. If you take God seriously, God will take your life seriously. Amen. Hallelujah. దావీదుతో ఏం చేశాడు? శాశ్వతమైన నిబంధన చేశాడు. Amen. Hallelujah. Oh boy, hallelujah. If you're really hungry for the word of God, hungry for the presence of God, దేవుడు దావీదుకు చూపించిన శాశ్వతమైన కృపను ఆయన మీ పట్ల కూడా చూపిస్తాడు. Amen. Hallelujah. Amen. He said, as long as the heavens are above the earth, so shall my covenant be towards David my son. భూమి మీద ఆకాశము ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందో, అన్ని దినాలు నేను నా సేవకుడైన దావీదుకి నేను కృపను చూపిస్తాను అన్నాడు. Hallelujah. For people sun is hot, for people it's raining, for people, చాలా మంది అంటారు కాలం బాగాలేదు. See, for the people that seek God, if I have to use the word, a new word, it is favor. Hallelujah. That is raining every side we turn. మనం తిరిగిన ప్రతి వైపు దేవుని యొక్క కటాక్షమును అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. Amen. Hallelujah. 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 We are not in any season,
మనం ఈ లోక సంబంధమైన కాలముల క్రింద లేం మనం. వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద సీజన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద సీజన్స్ దట్ వర్ that happened to people. We are in the endless grace of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Grace that cannot be exhausted. Amen. Hallelujah. Favor that cannot be, that cannot be stolen, that cannot be hijacked by people. Amen. Hallelujah. When you understand that, you will never miss the presence of God and the word of God. The presence and the promise. Amen. Now quickly turn to where we left off. I'm talking about 1 Kings. మొదటి రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయం. You must be in the company that is experiencing the grace of God. The breakthroughs that nobody are experiencing. Hallelujah. Hallelujah. If you want to be an idiot, go and have fellowship with 3 idiots. You will be the number 4 idiot. If you want to be blessed, go and be in the company of the people that were blessed. And you will be the 4th person who is blessed. Amen. The company of godless is barren. దేవుని లేని ప్రజలతో సహవాసము మిమ్మల్ని గొడ్రాలుగా చేసేస్తుంది. గొడ్రాలుతనం వచ్చేస్తుంది మీ లైఫ్లో. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ ఫ్రూట్ఫుల్ విల్ సడన్లీ స్టార్ట్ ఫాలింగ్ అన్ఫ్రూట్ఫుల్. నాకు టైం లేదు, అందుకనే వచనాలు చూపించట్లేదు. Now here it says 1 Kings chapter 18, 18వ అధ్యాయము. I want you to really understand how this man is carrying, or then at least how Elijah is constantly conscious of the presence of God. Amen. Now chapter 18 18వ అధ్యాయం, and then let's read verse 1. మొదటి వచనం చదువుదాం. అనేక దినములైన తరువాత 3వ సంవత్సరమందు యెహోవాకు ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై, నేను భూమి మీద వర్షం కురిపింపబోచున్నాను, నీవు వెళ్ళి ఆహాబును దర్శించమని సెలవీయగా. నిజమైన ఫ్యామిన్ ఏంటి అంటే, యువర్ బీయింగ్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యూ కెనాట్ హియర్ గాడ్. దేవుని యొక్క స్వరము, దేవుని యొక్క వాక్యము మిమ్మల్ని దర్శించని, లేకపోతే మీ దగ్గరికి రాకోకుండా ఉంటుంది చూడండి, అది కరువు అంటే. అందుకని యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ మీ సీజన్స్ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే, మీ హృదయం మృదువుగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎటువైపు తిరిగినా దేవుని యొక్క స్వరం వినపడుతుంది, దేవుని యొక్క మాట వినపడుతుంది, దేవుని యొక్క సన్నిధిని మీరు అనుభవించగలుగుతారు. See, every other way you turn, you will experience the presence of God or God's ఆ మృదువైన తాకుదలను మీరు అనుభవించగలుగుతారు. See, the real famine or real problem over your life is not the problems that you're facing. నిజమైన కరువు ఏంటి అంటే, you not able to receive from God. దేవుని యొక్క వాక్యము చేత దర్శించబడకపోవటం, ఆర్ దేవుడు మీతో మాట్లాడాలి అని అనుకోకపోవటం. So always see, God touches people who are compelling Him to visit Him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. చూడండి, ఆ తీవ్రతను, ఆ ఇంటెన్సిటీని మన లైఫ్లో ఎప్పుడు కోల్పోకూడదు. లార్డ్ విజిట్ మీ, లార్డ్ విజిట్ మీ, స్పీక్ టు మీ, లార్డ్ టచ్ మీ, లార్డ్ హియర్ మీ. అవన్నీ చాలా చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తాయి కానీ, బట్ దోస్ థింగ్స్ వర్ very 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 important. Amen. Hallelujah. And then when you open up your heart, మీ హృదయాన్ని మీరు తెరిచినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే, he will bring in the solutions for breakthroughs, or he will give you guidelines or dots to come out of any situation. హల్లెలూయా. ఏ పరిస్థితుల నుంచి బయటికి రావడానికి దేవుడు ఆయన మీకు గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాడు. ఆయన హీ విల్ షో యూ ద వే.
నేను చెప్తున్నాను, నో బడీ దట్ బిలీవ్స్ గాడ్, దట్ లవ్స్ గాడ్, మీ లైఫ్ ఎప్పటికీ కూడా ఇట్ కెన్ నెవర్ బీ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్. యూ కెన్ నెవర్ గో డౌన్ ఇన్ లైఫ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఆయన్ని ప్రేమించువారు బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉంటారు. Hallelujah. And I endeavor to bring or give, or నేను చెప్పే మాటల వలన the only thing that I aspire in my ministry is that anybody that hears me must become hungry for God. Amen. Hallelujah. 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 రక్షించబడిన వాళ్ళేమో I want them to get hungry. Amen. Hallelujah. And then people who are down, people who are depressed, people who are in circumstances and situations, కష్టమైన ఇబ్బందులు పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళేమో when they hear, faith must kick in them. Amen. Hallelujah. విశ్వాసము వాళ్ళ హృదయంలోనికి చొచ్చుకొని వచ్చి వాళ్ళని బలపరచటం నేను చూడాలని ఆశిస్తున్నాను. There's only two things. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Elijah is saying this thing. So the word of the Lord, the word of the Lord. Amen. And now I will send rain on the face of this earth. Now 18 verse 1. నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను? I'm talking about the promise fulfillment or moving from promise to possession. ఎందుకని అంటే ఈ సంవత్సరం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన థీమ్ ఏంటి అంటే the fulfillment of the promises of God. దేవుని వాగ్దానముల యొక్క నెరవేర్పు. Amen. So here is a prophetic word. దేవుడు తన వాక్కుని ఏలియా దగ్గరికి పంపించాడు. What is that word? I will send rain on the face of the earth. నేను భూమి మీద వర్షమును కురిపింపబోచున్నాను. మనం ఏమనుకుంటామండి ఇలాంటి విన్నప్పుడు we feel that things will happen automatically. But let me tell you, you should never lose your earnestness. మన తీవ్రతని ఎప్పుడు కూడా మనం కోల్పోకూడదు. Now if you see the whole story now ఇదే అధ్యాయము, let's come to verse 41, 41వ వచనం, chapter 18, and let's read from verse 41. నేను మధ్యలో ఎన్ని చదవట్లేదు because I'm just talking about the stretch of the promise and the possession. దేవుడిచ్చిన వాగ్దానము నుంచి ఆ వాగ్దానమును పొందుకునే దానికి మధ్యలో ఉన్న ఆ స్ట్రెచ్ని మాట్లాడుతున్నాను. Amen. Everybody say stretch. So let's read it. Verse 41. పిమ్మట ఏలియా విస్తారమైన వర్షం వచ్చినట్లుగా ధ్వని పుట్టుచున్నది. విస్తారమైన వర్షము వచ్చినట్లుగా ధ్వని పుట్టుచున్నది. నీవు పోయి భోజనము చేయమని ఆహాబుతో చెప్పగా, నీవు పోయి భోజనము చేయమని ఆహాబుతో చెప్పగా, ఆహాబు భోజనం చేయబోయెను గాని ఏలియా కర్మేలు పర్వతం మీదకి పోయి. See, that is the life of man of God. I speak blessings over people. We speak prophecies over people. వారి జీవితంలో తల కింద కాలు పైన పెట్టిన చూడనివి when we speak, దేవుడు వారి జీవితంలో చేస్తాడు. వాళ్ళు వెళ్ళి తింటూ ఉంటారు. పీపుల్ ఆఫ్ గుడ్, దేవుని సేవకుడేమో నిద్ర ఆహారం మానేసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు. బట్ వీఆర్ గ్లాడ్ టు ఎంబ్రేస్ దట్ లైఫ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే వన్స్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ యూ, నేను ఆయన వాడిని. ఐఎమ్ ఎ హెవెన్లీ బీయింగ్. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Living for the purposes of God. Amen. Hallelujah. God wants you to be like that, your heavenly being. Amen. Heaven bound. Amen. Hallelujah. పరలోకమునకు చెందిన వ్యక్తులుగా దేవుడు ఆయన మీరు ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు. The jumping and the dancing and the music and all nonsense, let the people do that. But you, amen. Hallelujah. చూడండి, ఈ లెవెల్లో జీవించే విశ్వాస జీవితం నుంచి మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోవాలి. Amen. Hallelujah. You must stop from this life and move into the other life. So నేను మరలా వర్షాన్ని పంపిస్తానంటే see, the word is there. It's for all the other people.
to go and enjoy and then get busy with the affairs of life, or ఈ లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు లేకపోతే excitement or whatever this fun that they have, I mean this for them, you know. But వాగ్దాన పుత్రులం మనం. Hallelujah. There is a prophecy written over my life. Amen. There is a prophecy written over your life. మీ మీద ప్రవచనం రాయబడి ఉంది. Come on, hallelujah. Hallelujah. There is a writing over your life. There is a dream of God. దేవుడు మీ జీవితం పట్ల ఆయన కలిగిన దర్శనం, ఆయన కలిగిన కళ, అది గొప్పది. అది I pity people always wasting time going around not understanding the purpose of God. దేవుని యొక్క ఉద్దేశమును తెలియకోకుండా తమ జీవితాన్ని వేస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళని చూస్తే నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. And then it's time that you need to leave all the stupid people around and get busy with the serious ones. Come on, hallelujah. 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 I said hallelujah. మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి విధమైన ఇట్లా రెస్పాండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ సెన్సిటివ్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క సన్నిధిని గురించిన గమనము, సెన్సిటివిటీ లేని మనుషుల దగ్గర నుంచి మీరు దూరం అయిపోవటం. యూ నీడ్ టు డిస్టెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్, బికాస్ ఇఫ్ దట్ కిల్స్ యువర్ యాపిటైట్, దేవుని గురించిన ఆకలి అది కనుక మిమ్మల్ని, మీలో ఉన్న ఆకలి చంపేస్తే ఇంకదే యువర్ లైఫ్ ఈస్ లాస్ట్ దేర్. One thing I want you to pray this morning is, Lord, I don't want to lose my hunger for you. దేవా, నేను నా జీవితంలో నేను నీ సన్నిధిని గూర్చిన ఆకలి, నీ వాక్యమును గూర్చిన ఆకలి నేను కోల్పోకుండా భద్రపరచు తండ్రి. ఆమేన్. If there is one prayer that I pray for my children, and the Lord, make them hungry for your presence and for your word. నీ సన్నిధిని గురించి ఆకలి, నీ వాక్యమును గురించిన ఆకలి నా బిడ్డలకు దయచేయి తండ్రి. Amen. Next all the things comes later. Education, being in the better place, having nice things in life, అవన్నీ కూడా they're not even secondary. నా ప్రేయర్ లిస్ట్లో కూడా లేవు అవి. ఎందుకు లేవంటే, బికాస్ ఇఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టాట్ బై ద లార్డ్, their well-being shall be greater than all the people on the face of this earth. నీ బిడ్డలు యెహోవా వలన బోధించబడితే, if your children receive God as their tutor, దేవునిని వాళ్ళ ఉపాధ్యాయునిగా వాళ్ళు అంగీకరించగలిగినట్లయితే, he doesn't make any of his students fail. Come on. Amen. Hallelujah. 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 వారి యొక్క విశ్రాంతి అధికమగును. Amen. Hallelujah. Every time you will not be around them, మీరు పద్దాకలు మీరు వాళ్ళ చుట్టూ ఉండి వాళ్ళ చేయి పట్టుకొని నడిపించి, ఏళ్ళు పట్టుకొని నడిపించి తీసుకెళ్ళి బయటికి తీసుకొచ్చి, there is only certain time you will do it. అందుకని పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, చాలా మంది పిల్లలు they were avoiding parents. ఎందుకంటే they were involved in things which they don't want to tell to their parents. అబ్బా మా పిల్లోడు ఎంత మౌనంగా ఉంటాడోనండి, మా పిల్లోడు ఎంత మర్యాదగా ఉంటాడు, అస్సలు మాట్లాడండి అంటే మీకు అర్థం కావట్లా. మిమ్మల్ని షట్ డౌన్ చేసి చాలా రోజులు అయిపోయింది, చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. విషయం ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారా బాబు, నేను మాట్లాడుకుందాం, మా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసుకుందాం, లేకపోతే నేను స్నాప్చాట్ చేద్దాం, లేకపోతే వాట్సాప్ చేద్దాం, ఇంకోటి ఫోన్లో మాట్లాడదాన్ని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. దే క్లోజ్ దెమ్ సెల్ఫ్ లాంగ్ బ్యాక్. Come on, you better pray. Let the word of the Lord come to my son in the name of Jesus. Let the word of the Lord come to my daughter in the name of Jesus. Let the word of the Lord come to my children, my family. Hallelujah. Hallelujah. May they be taught of the Lord. యెహోవా వలన వారు బోధించబడుదురుగాక. Amen. Hallelujah. నెక్స్ట్ వీక్ అంతా VBS ఏం చేస్తారు, పిల్లల్ని తీసుకున్న చర్చిలో దింపాలండి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఈ వారం అంతా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా టీచర్స్
ఐ మీన్ ఆల్ ది మన యవనస్తులు అందరు చాలా కష్టపడి దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్ త్రూ ద వీక్. మా పిల్లోడు ఉండలేడు, మా పిల్లోడికి పద్దాకలు 10 నిమిషాలకు ఒకసారి చాక్లెట్ పెట్టాలి, ప్లీజ్ కట్ దిస్ డ్రామా. ఓకే పేరెంట్స్, ప్లీజ్ కట్ దిస్ డ్రామా ఇన్ ద చర్చ్. స్కూల్కి వెళ్తే పద్దాకలు వెళ్తే అసలు గేట్ బయట నుంచి పంపిస్తారు కదా, అదేదో వాళ్ళ ప్రాపర్టీలో పిల్లల్ని ఏమన్నా విజిటింగ్ అవర్స్ కాకుండా ఐ మీన్ పేరెంట్స్ వెళ్తే ఏం చేస్తారు, బయటే ఉంచుతారా? పనుల్లాగా మాట్లాడతారా లేదా ప్రిన్సిపల్ మిమ్మల్ని? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎందుకు వచ్చాడు మా దగ్గర పనిచేస్తున్నట్టు ఏంటి, వై యూ కమ్, విచ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్? ఓకే ఐ మీన్ యూ సీ, ఎందుకని? బికాస్ దట్స్ ద డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎ చైల్డ్. అలాగే ఉండాలి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మా టీచర్స్ భలే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు, ఐ మీన్ ఈ స్కూల్లో భలే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారండి. అవునా? ఆ స్కూల్ అస్సలు జాయిన్ చేయమాకండి. మీ పిల్లలకి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే టీచర్స్ వలన వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి. టీచర్స్గా ఉండే వాళ్ళే టీచర్స్గా ఉండాలి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ఫ్రెండ్లీగా ఉండడానికి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు పిల్లలకి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. సో చర్చ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఐ మీన్ దే కైండ్ ఆఫ్ లైక్ బ్రింగ్ అప్ దిస్ డ్రామా. ఏదో వాళ్ళ పిల్లలకి ఐ మీన్ ప్రైజులు రాకుండా ఎవరో చేశారనుకుంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లల్ని సరిగ్గా చూడలేదు, వాళ్ళ పిల్లలకి పద్దాకలు అయితే రసన ప్యాకెట్ ఇస్తూ ఉంటారు పద్దాకలు వచ్చి. గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మన ఫాదర్స్ హౌస్లో ఎవరు ఇలా చేయరు. ఎలా చెప్పండి అలా చెప్తాను, కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రింగింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్, నాట్ జస్ట్ VBS అని చెప్పట్లేదు, ప్రతి ఆదివారం దేవుని సన్నిధికి వాళ్ళని తీసుకురావటం అనేది ఇట్స్ యువర్ మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నాకు సామెతలు వచ్చేస్తున్నాయి, తెలుగు సామెతలు. మొక్కై అబ్బా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బెండ్ దెమ్ or release them into certain disciplines of life, certain way of godliness. మీ లైఫ్ అంతా ఏడుస్తూనో ఏదో ఒక ఇబ్బంది పెట్టుకోనో ఐ మీన్ ఈ స్ట్రెస్ ఆ స్ట్రెస్ పెట్టుకొని బతకాల్సిన జీవితం కాదు మంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్రింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్, సీ మీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఏంటంటే మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లను ఏమవుతాయి అంటే ఐ మీన్ ఆల్ ద టైమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్. అబ్బా ఈడేం చేస్తాడో, ఎక్కడ ఉంటాడో, ఎవరు తన్నొస్తాడో, ఎవరు తంతారో, లేకపోతే ఎక్కడో ఉద్యోగం వస్తుందో, ఏం చేస్తున్నాడో, ఇక్కడెక్కడ తిరుగుతాడో, ఈ స్ట్రెస్లో బతకూడదు తల్లిదండ్రులు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నేను ఎట్లా ఉండాలంటే ఐ మీన్ ఐ సెండ్ మై సన్ అండ్ ద లార్డ్ విల్ బ్లెస్ దెమ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మై సన్ ఈస్ గోయింగ్ సర్టెన్ ప్లేస్, మై డాటర్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. దేవుడు ఖచ్చితంగా వారి జీవితాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. వారు దేవుని మార్గంలో నడుస్తారు, వాళ్ళు దేవునికి మహిమ తీసుకొని వస్తారు. ఆమేన్. And they have went to eat, but Elijah went to pray. వాగ్దానము, promise will never happen by itself. I said many times, you know, prayer is the birthplace of the promise. ప్రార్థన ఏంటి అంటే వాగ్దానమును కనే స్థలము. And here it says, Elijah said to Ahab, go up, eat and drink. 41వ వచనం. పిమ్మట ఏలియా విస్తారమైన వర్షము వచ్చినట్లుగా ధ్వని పుట్టుచున్నది. Spiritual awareness. Amen, hallelujah. I have a feeling that this year is the best year of my life and your life and everybody in Father's house, everybody that were listening to this word. Amen, hallelujah. Don't tell me the list of the problems you have. మీకున్న సమస్యల యొక్క లిస్ట్ చెప్పమాకండి. ఎందుకు అని అంటున్నానంటే సమస్యలు మీరు చూస్తున్నారా, లేకపోతే దేవుడు ఆయన మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళబోయే ప్లేస్ని చూస్తున్నారా? స్పిరిచువల్ అవేర్నెస్. వాట్ ఈస్ హీ హియరింగ్?
ఐ డోంట్ నో, ఐ మీన్ చాలామంది నేను చెప్తే I mean, it looks funny. Some things when I pray before I get them, నేను చూసే స్మెల్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. Going in a place, being in a place or receiving some things, getting into things. I mean, dissect చేసి చెప్పట్లేదు. I'm just leaving to your understanding. I mean, మనం ప్రార్థన చేసి మనం ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్మెల్ చూసినప్పుడు నాకు అప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తుంది, నాకు ఈ స్మెల్ ఆల్రెడీ నేను when I received that in my spirit, నా ఆత్మలో దేవుడు ఇది ఇచ్చానని చెప్పిన రోజున ఆ స్మెల్ ఆల్రెడీ నాకు వచ్చేసింది. Hallelujah. Hallelujah. I don't know how to tell it. Spiritual awareness. And I was believing God for a keyboard. నేను కీబోర్డ్ గురించి బిలీవ్ చేస్తూ ఉన్నాను. మై దట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కీబోర్డ్ ఎట్ దట్ టైమ్ 2006. సో మా బావగారు ఫ్రెండ్ వచ్చి నన్ను అడుగుతూ ఉండేవాడు. హీ యూస్ టు స్పెండ్ టైం విత్ మీ. నేను కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత నేను కొంతమంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయబుద్ది కాదు. అలాంటి వాళ్ళు ఆయన ఒకడు. ఎందుకు స్పెండ్ చేయబుద్ది కాదు అంటే దానికి పెద్ద రీజన్ ఏమి ఉండదు. మనం నమ్మే వాటన్నిటికీ ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు అంతే. వాట్ ఎవర్ ఇట్ వీఆర్ బిలీవింగ్ దానికి ఆపోజిట్గా క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వెన్ దే కీప్ క్వశ్చనింగ్ యూ, ఇట్ కీప్స్ ఇరిటేటింగ్ యువర్ ఫెయిత్. మీ విశ్వాసాన్ని అది ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీబడి లైక్ దాట్? సో పాపం ఆయన పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా కష్టపడి పనిచేసేవాడు. హీ వర్క్స్ అండ్ డైరెక్ట్గా హీ కమ్స్ విత్ ద సేమ్ డియో. హలో, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? నేను కూడా నా కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నన్ను ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిప్పేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మా చైనీస్. I will be in a hospital, I will be in a place praying for people, I will be meeting some officials. నా స్కెడ్యూల్ నా కంట్రోల్లోనే ఉండదు. ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఎక్కడ తింటున్నాను, ఎక్కడ తీసుకెళ్తాను, ఎవ్రీథింగ్. మై చైనీస్ ఫ్రెండ్స్ దే హ్యావ్ ఎ స్కెడ్యూల్ ఎవ్రీ డే. సంత అయిపోయిన తర్వాత తీసుకొని వచ్చి ఇంటి దగ్గర వదిలిపెట్టేవాళ్ళు 8 గంటలకు, 9 గంటలు, 8 o'clock సమ్టైమ్స్. సరే కమ్ ఎగ్జాస్టెడ్ వచ్చేసరికి ఈయన ఉండేవాడు. అండ్ హీ కీప్స్ ఆస్కింగ్ మీ క్వశ్చన్స్. శామ్ ఏమైంది, ఇంకా 1 weekలో నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు కదా, ఇండియా, సో డిడ్ యూ గెట్ ద కీబోర్డ్? నో. ఏం చేశానంటే ఐ ఆర్డర్డ్ ద, అవును ఐ నో యూ ఆర్డర్డ్ ద కీబోర్డ్. నా వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? మరి ఎట్లాగా ఒకవేళ కీబోర్డ్ వచ్చేసింది, దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఎట్లా? నో నాకు స్మెల్ వస్తుందన్న. ఐ గెట్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే అది వస్తుందని ఎట్లా తెలుసు అని అంటే, నా బైబిల్ ఎప్పుడు ఇలా మడత పెట్టి ఉండేది. ఆ పేజీ బయటకు వచ్చేస్తుండేది ఇలా మార్క్ 11:23. మై బైబిల్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ లైక్ దిస్. And there is a book, Mark 11:23, రాసిన బుక్. What things soever you desire when you pray, believe that you receive and you shall have them. మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడల్లా మీరు అడుగు వాటినల్లా పొంది ఉన్నారని నమ్ముడి, అప్పుడు అవి మీకు అనుగ్రహించబడి. పొంది ఉన్నాను. సో I received it. The way did you receive it? I receive it in my spirit. Amen. Hallelujah. So now I smell it in my spirit. అదంతా నాకు అర్థమైంది. అది కాదు అడిగేది. అండ్ దెన్ హీ టెల్స్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్. మరి నేను ఎట్లా వస్తాను, నా పరిస్థితి నుంచి ఎట్లా బయటకు వస్తాను, మా ఆవిడ ఎట్లా మారిద్ది, నా పరిస్థితులు ఎట్లా మారుతాయి, అండ్ హౌ ఐ గెట్ ఇన్ టు ది అదర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఐ యూస్ టు టాక్ విత్ హిమ్. సో ఇట్లా ఇసుకిస్తాడని చెప్పి ఒక రోజు నేను సెడ్ జస్ట్ నౌ ఐ గెట్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ఇట్. అవునా స్మెల్ వస్తుంది, ఆ స్మెల్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఐ కాంట్ టెల్ యూ హౌ ద స్మెల్ ఈజ్. టు మై సర్ప్రైజ్ గాట్ ఇట్ ఎ మిరకల్. ఐ బాట్ ద కీబోర్డ్. దాని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చాం. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తా ఉంటే దానిపైన ఉన్న ఆ సాఫ్ట్, యూజువల్గా గట్టి ఉంటాయి కదా, బట్ ఏదైనా వస్తువు వచ్చినప్పుడు వాట్ యూ కాల్ థర్మోకోల్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ దిస్ హార్డ్ ప్రెస్డ్ సాఫ్ట్ థర్మోకోల్. థర్మోకోల్ కాగానే డిఫరెంట్ మీకు లగ్జరీ గూడ్స్లో వస్తుంది. దాన్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తామంటే దట్స్ ది ఎగ్జాక్ట్ స్మెల్ దట్ ఐ హ్యాడ్. ఇస్ ద సేమ్ స్మెల్ దట్ ఐఎమ్ సీయింగ్.
Amen. Hallelujah. 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 I can tell you so many things. ఒక రోజు I was believing God for, it's not believing God, దేవుడు అన్నాడు నేను కుమారుడు, my father has clothed me with varied colored tunic. యోసేపుకి యాకోబు ఏం చేస్తాడంటే విచిత్రమైన అంగీని ఒకటి తొడుగుతాడు. So I was reading that. At that time I'm asking God for an encounter as a father. Or rather God is encountering me or showing to me as the father. తండ్రిగా ఎట్లా ఉంటాడు అన్నది నా లైఫ్లో ఎన్కౌంటర్ జరుగుతూ ఉంది. సో ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. సో సడన్గా ఐ మీన్ నేను ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా సరే ద లార్డ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్, ఐఎమ్ యువర్ ఫాదర్, ఐఎమ్ యువర్ ఫాదర్, నేను నీకు తండ్రిని. సో ఐ కేమ్ టు దిస్ ప్లేస్, ఐ వాజ్ రీడింగ్ అబౌట్ జోసెఫ్. యోసేఫ్ గురించి చదువుతూ ఉంటే అక్కడ ఏమంటే విచిత్రమైన అంగీని ఒక దాన్ని ఆయన తొడిగాడు. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే జేకబ్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ స్టిచ్డ్ ఎ గార్మెంట్. And then suddenly దాని గురించి వింటా, I was just listening to somewhere, ఏదో పని చేసుకుంటే I just bumped across a man of God, talking about my father has given me a varied colored tunic. And Dr. Rodney Howard-Browne, he's talking about the anointing and the dimensions of the anointing that God has given to him. దాని గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఏంటి ప్రభా, యూ బీన్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్, సడన్గా ఐ కమ్ అక్రాస్ దిస్, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్, అండ్ దెన్ ద లార్డ్ సెడ్ టు మీ, సన్, యాజ్ ఎ సైన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ యువర్ వార్డ్రోబ్. నేను నీకు విచిత్రమైన అంగీలు నేను కూడా ఇవ్వబోతున్నాను నీకు, దానికి సూచనగా ఐఎమ్ చేంజింగ్ యువర్ వార్డ్రోబ్, నీ వార్డ్రోబ్ నేను మార్చేస్తున్నాను. I just kept quiet. సో ఒక రోజు నేను మామూలుగా జస్ట్ లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్, పొద్దులేగానే దోస్ డేస్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ టై and a jacket. సో పొద్దున్నే నేను 6 గంటలకి ఇట్లా లేచి రెడీ, పుట్టింగ్ మై టై అండ్ దెన్ పుట్టింగ్ ద క్లాత్. నా సడన్గా మై గార్మెంట్స్ వర్ స్మెల్లింగ్ డిఫరెంట్ స్మెల్. సేమ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఏం కొనుక్కోవాలి, సేమ్ ఏం డిఫరెంట్ స్మెల్ వస్తుంది. పర్ఫ్యూమ్ మారిందా, లేకపోతే లోపల బాగా కొట్టారా, ఇలా అనుకుంటా ఉన్నా నేను. సో I was in that season and just praying. So there are a lot of series of events that has happened over a period of 15 days anukunta. Dantlo oka roju, one of those days we అయిపోయిన తర్వాత we went to the food court. I'm spending time with people. ఎవరికి ప్రార్థన చేయడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాను. అయిపోయిన తర్వాత my friends took me to one of the most expensive stores in Singapore. ఆర్చర్డ్ రోడ్లో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ స్టోర్, ఒక జపనీస్ స్టోర్కి తీసుకెళ్ళి, ద హోల్ బిల్డింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎ బ్రాండెడ్ స్టోర్. నాకు అసలు అది కూడా నేను వచ్చేసిన 5 సంవత్సరాల తర్వాత తెలిసింది. దట్ ఐ వాక్డ్ ఇన్ టు ద స్టోర్ దట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అని. సో స్టోర్లోకి వెళ్ళి నేను అన్నీ చూస్తూ ఉన్న తర్వాత అప్పుడు ద పర్సన్ దట్ took me to an Italian store and they brought the most expensive jacket. దాన్ని కొన్ని తీసుకొని వచ్చి she said, Sam, try this. I just tried this. This fits so good. అది నా జాకెట్ ఇండియా వచ్చి వెళ్ళటానికి ఎంత ఖర్చు దానికంటే ఎక్కువ అది. నేను I said, no, I don't need this. No. That dear lady bought that thing crying. ఏడుస్తూ కొని తీసుకొని వచ్చింది. And then when she gave me, when I put it, the Lord said to me, did I not tell you that your father has clothed you with a varied colored tunic? Amen. Hallelujah. 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 ఆ వారంలో కనీసం I'm not exaggerating the numbers. కనీసం ఒక 9 మంది 9 కోట్లు తీసుకొని వచ్చి ఉంటారు. As a sign of 9 spiritual gifts, my father has clothed you with varied colored tunic. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. The Lord said to me, son, he said, go and stand at the store in the MRT. MRT దిగిన తర్వాత అక్కడ స్టోర్ అక్కడ దగ్గర నిలబడమని నేను దిగి వెళ్ళి నిలబడున్నా. I just looked at it. Next day, అనుకోని విధంగా నేను అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడింది కూడా మర్చిపోయాను నేను. How many of you did window shopping? Whatever I window shop, the Lord has given to me. Amen. Hallelujah. Come on. Yes. Hallelujah. Hallelujah. I said somebody's life is about to change. Amen. Am I talking about clothes? Absolutely yes and no. And నేను క్లోజ్ గురించి మాట్లాడలేదు కానీ క్లోజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అంటే నేను క్లోజ్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాను? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎన్కౌంటర్స్. Amen. Come on, hallelujah. Encounters of revelation. Encounters of the word of God. Encounter of the promise of God. I'm talking about spiritual sensitivity. Atma sambandhamaina sensitivity. Amen. Hallelujah. 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 వర్షం మీరు తెప్పించలేరు కానీ వర్షం వినగలరు. Come on, hallelujah. You and I cannot bring the rain, but you can hear the sound of the rain. In other words, you cannot do the miracle, but you can smell the miracle. You can experience it. Amen. In your spirit. Hallelujah. Even before it happens in your life. Hallelujah. మీ జీవితంలో కనపడక ముందే దానిని ఫిజికల్ అందరూ పట్టుకొని చూసి నమ్ముతారు కానీ మీరు దానిని పట్టుకొని చూసినప్పుడు అది ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ సెకండ్ టైమ్ దట్ యు ఆర్ విజిటింగ్ దట్. ఆమేన్. ఆమేన్. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే సో యూ షుడ్ నాట్ బి వరీడ్ హ్యావింగ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీ జీవితంలో దేవుడిని కలిగి మీరు దేని గురించి కూడా వరీ అవడానికి వీల్లేదు. యూ బెటర్ హియర్ సమ్ గుడ్ థింగ్స్. హల్లెలూయా. The sound of the answers for my prayers. It's not the sound of abundance of rain. I mean, our time, Lord, He is praying for rain, so He is hearing rain. For you, what are you praying? May God cause you to hear the sound of the answers of your prayers. Amen. Hallelujah. మీరు దేని గురించి అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నారో కనిపెట్టుకుంటున్నారో ఐ మీన్ దాని గురించిన ఆ శబ్దం ఆ జవాబులు మీ దగ్గరికి రావటం ఆ జవాబులు మీరు విందురుగాక. Hallelujah. Hallelujah. When everybody were busy. I mean, నిన్న రాత్రి ఎలా వర్షం పడింది, మొన్న రాత్రి ఎలా వర్షం పడింది, ఈరోజు పొద్దున ఎండ ఎలా వచ్చింది. ఇన్ని రోజులు ఎండాకాలం వర్షం పడిద్దా అన్నట్టు వచ్చింది. ఎంత కోపంగా ఎండ వచ్చినట్టు అనిపించింది. ఎంత తీక్షణంగా ఉంది. యు సీ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఇట్ కేమ్ సో ఎర్లీ. అంటే మన జీవితంలో నెక్స్ట్ మూమెంట్ దేవుడు ఏం చేయగలడని ఎవరు చెప్పలేరు. Come on, hallelujah. Nobody can tell what would happen. నేను చెప్తున్నాను, ఈ రోజున మిమ్మల్ని ధృవీకరించిన వాళ్ళందరినీ దేవుడు క్యూలో పెట్టి నిలబెట్టే రోజు ఒకటి వస్తుంది. Hallelujah. 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 Everybody that rejected you, see, next day God can change anything. Amen. Next day anything can be changed in your life. Amen. Anything can be altered in your life. Amen. Now what you need to pray, ilanti vachina, see, these are the things that excite me. I hear the sound of abundance of rain. Now how did he hear? ఇది చాలా మందికి ఎవరితో మాట్లాడుతుంది, దేవుడు నాకు ఈ వాగ్దానం ఇచ్చాడు బ్రదర్, దేవుడు నాకు ఇది ఇచ్చాడు బ్రదర్, దేవుడు నాకు ఇది ఇచ్చాడు అన్న. ఐ మీన్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దట్, బట్ వాట్ హ్యావ్ యూ బీన్ డూయింగ్ విత్ దట్? ఈ రోజున మనుషుల యొక్క ప్రాబ్లం, విశ్వాసుల యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ గాడ్ డిడ్ నాట్ స్పీక్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్. దేవుడు మీ జీవితంలో మాట్లాడలేదని కాదు, దేవుడు మీకు వాగ్దానం ఇవ్వలేదని కాదు. The things that were deficient in your life, మీ లైఫ్లో ఉన్న లోపం ఏంటి అంటే there is no serious seeking of the manifestation of the promise of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానం నెరవేర్చబడటానికి ఆ సీరియస్ సీకింగ్ అంటే సీరియస్గా దాన్ని వెతకట్లేదు. అందుకని ఒక మాట రాస్తుంది, యెహోవా కార్యము అశ్రద్ధగా చేయువాడు. చాలా మంది మీద వాళ్ళ జీవితం మీద వాళ్ళే శాపాన్ని అన్బ్రోకెన్ కర్స్ని రాసేసుకున్నారు. అదేంటంటే దే వర్ నాట్ సీరియస్ విత్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ గాడ్.
I'm telling you, when you give time to God, దేవునికి మీరు టైం ఇచ్చే విషయంలో, ప్రార్థన చేసే విషయంలో, ఎస్పెషల్లీ when you are on some things, life and death situation లాంటి విషయాల గురించి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు, you better get little, very serious, not little serious, you better get serious about it. Amen. సో యెహోవా కార్యంలో అశ్రద్ధగా చేసేవాడు శాపగ్రస్తుడు. అయితే శ్రద్ధగా చేసేవాడు ఎవడు? దీవించబడినవాడు, ఆశీర్వదించబడినవాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రేయింగ్, గివ్ 100% టు ప్రేయర్. మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవునికి ఆ ప్రార్థన టైం 100% దేవునికి ఇచ్చేసేయండి. ఆమేన్. దాంట్లో అశ్రద్ధ ఇంత కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు. ఆమేన్. Hallelujah. If you're coming to church, దేవుని సంఘానికి వస్తే, దేవుని మందిరానికి ఆరాధనకు వస్తే, give it 100%. అశ్రద్ధగా చేయదు దాన్ని. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anything pertaining to God, దేవునికి సంబంధించింది ఏదైనా సరే, I pray in the name of Jesus. What all the things that you're waiting for, may you hear the sound of that. మీరు దేని కొరకు అయితే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు, కనిపెట్టుకుంటూ ఉన్నారు, దాని శబ్దమును మీరు విందురు గాక. 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం కొరకు కనిపెడతా ఉన్నాడు. And then the man of God is saying, I hear the sound of the abundance of rain. I hear the sound of the answer that I'm waiting for 3.5 years. May somebody hear the sound of the answer. Come on, hallelujah. Of the answer. Come on, hallelujah. Hallelujah. Oh, come on, you better hear the sound of the baby kicking inside. If you're barren, in the name of Jesus, I release an ability to conceive, to hold, and to deliver children in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒకవేళ బిడ్డల్ని కనలేని పరిస్థితిలో ఉంటే, నజరేయుడైన యేసు నామమున, I speak ability over your life. Hallelujah. దేవుడు ఆయన మిమ్ములను తన శక్తి ద్వారా దర్శించును గాక. May you hear the sound of the baby kicking inside. ఆ శిశువు, ఆ బిడ్డ మీ కడుపులో కాలుతో తంతం, మీరు ఆ సౌండ్ని మీరు ఫీల్ అవుతారు గాక. Hallelujah. 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 Spiritual awareness, sensitivity. అందుకే the presence and the promise, చాలా మందికి వాగ్దానం ఉంటుంది, they are not in the presence. గుడ్డు ఉంటుంది, కోడి కింద ఉండదు. And I was invited for a big meeting and I preached a sermon and people were shouting, blowing whistles. నేను ఏం చెప్పానంటే, అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుదురు అన్న మాట నేను చెప్తా ఉన్నాను. when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. అయితే నేను చెప్పాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందరు, మీరు పరిశుద్ధాత్మ క్రిందకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుతారు అన్నాను. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఎట్లా ఉందంటే ఒక ఫైట్ లాగా అయిపోయింది. అందరు దేవుని మీదకి ఎక్కేయటమే అనమాట. ఇక దేవునికి డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది కాదు ప్రభా, ఇది ఇట్లా చేయనా, ఇది ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా, ఇది ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా. యూ బెటర్ కమ్ అండర్ ద హోలీ గోస్ట్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. He is willing to come upon you, but you must be willing to come under him. Amen. Under the promise, under the word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అంటే వాగ్దానము ఉంది. There is the promise, but the presence is the brooding place. వాగ్దానం ఉంది కానీ సన్నిధి. సరే, ఇక్కడికి వెళ్తే నేను అక్కడ వాక్యం వినటం వల్ల నేను బతుకుతున్నానని తెలిసి లేజీగా ఇంట్లో కూర్చునే వాడిని దేవుడు కూడా ఏం చేయలేడు. లైవ్ ఎవరికి అంటే, చాలా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి, బెడ్ మీద అనారోగ్యంతో నడవలేని వాళ్ళకి, అంతే కదా. హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చి దే వర్ ఇన్ హాస్పిటల్, దే వర్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ వేర్ దే కెన్ నాట్ మూవ్, ఆర్ ఎమర్జెన్సీ ఏదన్నా డ్యూటీ పడి, ఎక్కడన్నా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో సడన్గా కలెక్టర్ వర్కో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో సడన్గా పడతా ఉంటే, ఐ అండర్స్టాండ్ దోస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్.
But if you know there is a place that God is visiting, come on, you better queue there. నాకు ఏమనిపించి చెప్పమంటారా, ఆ ప్లేస్లో అక్కడ ఉండకపోయినా బయట ఆ వాతావరణంలో ఉన్నా సరే నా జీవితం ధన్యమైపోయింది అనిపిస్తుంది. I learned so much from my Hindu friends. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన నా హిందూ ఫ్రెండ్స్ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. వాళ్ళు దర్శనం వెళ్తారు, ఎంతసేపు చేస్తారు అక్కడ? సిస్టర్ చెప్పండి, ఎప్పుడెళ్ళా? Did you have any experience? ఇలా వెళ్ళిపోవటమేనా? దానికోసం ఎన్ని గంటలు నిలబడతారు? 48 hours నిలబడతారు. నన్ను ఏంటంటే దేవుడు అన్ని చెట్లు నీ నెత్తి మీద అయితే లేడు. Definitely the presence of God is not over your head. And if you really have the presence of God, నీ హృదయం మెత్తగా ఉంటుంది. Amen. Hallelujah. Your heart will be contrite. మీరు ఎట్లా అయిపోతారంటే దావీదులాగా, నేను దేవుని సన్నిధికి నన్ను తీసుకెళ్ళండి, నేను సమస్య ఇక్కడ కలిదిరిగి పడిపోతున్నాను. టేక్ మీ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, టేక్ మీ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, టేక్ మీ టు ద ప్లేస్ వేర్ హిస్ గ్లోరీ ఇస్ డ్వెల్లింగ్. Don't let the devil put lies in your mind telling that where you are there is enough for you to live a Christian life. మీరు ఉన్న ప్లేస్లో ఉండటం, ఉంటూ దేవుని కొరకు లేకపోతే ఒక విశ్వాస జీవితం, క్రైస్తవ జీవితం జీవించగలను అని అనుకునే అబద్ధాన్ని సాతాను మీ హృదయంలో నాటడానికి అనుమతి ఇవ్వద్దు. Hunger for the presence of God. What is the deficiency? There is no seriousness or earnestness. Ahabu భోజనానికి వెళ్ళాడు. And I call for the people to Elijah tribe here in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 You don't belong to the house of Ahab. మీరు అహాబు ఇంటికి చెందిన వాళ్ళు కాదు, where people go and eat and dance and have fun. No, you belong to the tribe of Carmel, who will camp on the Mount Carmel in the name of Jesus. కర్మేలు పర్వతం మీద విజ్ఞాపన చేసే విజ్ఞాపన కర్తలు ఉండే స్థలానికి, ఆ తెగకి, ఆ ట్రైబ్ తెలుగులో ఏంటి ట్రైబ్, ఆ గోత్రానికి చెందినవారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మేబీ నేను చెప్పిన వాటి వల్ల లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు హట్ అయ్యారు, విజయవాడ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ మీరు హట్ అవుటాకే చెప్పారు. Amen. Amen. Hallelujah. 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 I really don't understand what the kind of thing that people have in their minds. I tell you the chala sarlu, being in a place, I've been in some places. Just a vatavaranam nilabadatam. How it blessed me, how it changed my life. How it brought perspective. ఇర్మియా అన్నాడు, గో టు ద పాటర్స్ హౌస్, ఐ విల్ స్పీక్ దేర్. నువ్వు కుమ్మరవాని ఇంటికి వెళ్ళి నేను అక్కడ నీతో మాట్లాడతాను. అదేం ప్రభా, నువ్వు ఇక్కడ మాట్లాడచ్చు కదా, నా సోఫాలో కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు మాట్లాడచ్చు కదా. నేను లైవ్ చూస్తుండగా మాట్లాడు. నో, ఐ వాంట్ యు టు గో టు ద పాటర్స్ హౌస్. యు గో దేర్, దెన్ ఐ విల్ స్పీక్ దేర్. Amen. Hallelujah. Sometimes location is very important. Amen. Hallelujah. For many people that are watching, God is telling, go to Father's house and I will speak there. And I am speaking there. Shilohulo Yehova marala tana vakku ద్వారా దర్శించుచున్నాడు. Amen. Hallelujah. ఆ దినములలో తరచుగా తటస్థించట్లేదు దర్శనం. There is no revelation. But because of Samuel, ఆయన మరలా దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. Amen. Hallelujah. 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 When you know that God is visiting his people, you better be in that place where God is visiting. Amen. Hallelujah. ఎందుకు ఈ మాట చెప్పానంటే, నేను మొన్న మనం సింగనగర్లో మీటింగ్ పెట్టాం. వాట్ ఎ పవర్ఫుల్ మీటింగ్ వీ హ్యావ్ విత్ ఆల్ ద పవర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆల్. అక్కడ ఒక అబ్బాయి సూర్యాపేట నుంచి వచ్చాడు. నేను షాక్ అయ్యాడు. సూర్యాపేట నుంచి జస్ట్ మార్నింగ్ చూసాడు అంటే యాడ్. Picked up with his friends and he came, and then morning he came there and then he said, God touched many people. దాంట్లో
ఆ యవనస్తుడి దేవుడు చాలా బలంగా తాకాడు. అన్న ఇయర్స్ ఎగో నేను సేవకు సమర్పించుకున్నప్పుడు ఏ అభిషేకం అయితే నన్ను తాకిందో అదే అభిషేకం చేత దేవుడు నన్ను తాకాడన్న. And the power of the Lord touched him mightily. The hunger that he had. And other area, I mean, there are many people that are watching live that didn't come. Of course, both the halls were filled by the grace of God. Amen. Hallelujah. Maamuluga cheptunna nenu. I'm talking about hunger. I mean, when he came to Singapore, I wanted to see him face to face. Itla kalatela choddam anukunnanu. I was standing outside in బయట నిలబడ్డాను. There is no place. The place is sold out. సాయంత్రం మీటింగ్కి పొద్దునొచ్చి కూర్చున్నారు. నేను మా కాలేజ్ ఇంత మధ్యాహ్నం వెళ్ళేసరికి అక్కడ 10,000 మంది ఉన్నారు. 10,000 మందిలో మనం ఎంత? సో ఎటు వెళ్ళాం కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ ఏం చేశారంటే దే బ్రాట్ ఆల్ ది, మా దగ్గర ఒక ఆవిడ ఉంటారు, వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ప్యాంట్రీ తీసుకొస్తారు. షీ హ్యాస్ ఎ మొబైల్ ప్యాంట్రీ. టెట్రా ప్యాక్ ఆరెంజ్ జ్యూస్, కోకోనట్ వాటర్ అండ్ దెన్ చిప్స్. ఆ రొయ్యలు వాసన వస్తున్న చిప్స్ ఉంటాయి, చైనీస్ తింటుంటారు చూడండి, నాకు అసలు స్మెల్లే పడుతుంది. ఈ మధ్య ఎక్కడ కూడా ఇస్తున్నారు ప్రాన్ చిప్స్. ఇంక కింద కూర్చున్నాం, ఆ లైన్ ఎంతసేపు నిలబడతాం క్యూలో, సిట్టింగ్ దేర్. లోపలికి వెళ్తామని నమ్మకం లేదు. ద ప్లేస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సోల్డ్. ఫిల్. అందరికి వాళ్ళ టికెట్స్ అని రిజిస్టర్ అయిపోయినాయి. సర్వీస్ ఈజ్ ఫ్రీ. బట్ అప్పుడు ఒక ఆమె అంటే వెళ్తా, మాస్టర్ శామ్ అన్న, యా మీ యా why are you sitting in? You don't have any reservation. I don't have any reservation. Don't worry, come. How many people are there with you? Antavandi nannito anna chusam. I have over 10 people. millionaires ప్రైవేట్ జెట్స్ వేసుకొని ఆయన కలవటానికి జస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర ఆ ఫస్ట్ రోలో తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టింది. To God be the glory. Amen. Hallelujah. That's the time I was receiving this. The service was 5 hours. 5 గంటల పైన జరిగిన సర్వీస్. And I can explain the rich presence of God. Amen. What I'm saying, if there is a place, if I know that God is visiting, I better be in that atmosphere. కనీసం ఆ ప్లేస్లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్, ఆ గోడని ఇట్లా తాకితే చాలనిపిస్తుంది. my Hindu friends are standing in queues for 48 hours, 50 hours, going in queues to just have a 1 second. నేర్చుకోవాలి మన సోదరుల దగ్గర నుంచి. And being in the presence of God. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏమైపోయిందంటే అందరికి బాగా చులకన అయిపోయింది. And that's the reason, if you're not serious with God, దేవునితో మీరు సీరియస్గా లేకపోతే things will never get serious with you. దీన్ని యాకోబు అన్నాడు, come near to God and he will come near to you. దేవుని దగ్గరికి రా, అప్పుడు ఆయన నీ దగ్గరికి వస్తాడు. In other words, see, now you move to the next phase. ఆయనే వెతికి రక్షించుకున్నాడు, ఆయనే వెతికి నీ దగ్గరికి వచ్చాడు, ఆయనే మన కొరకు శిలువలో నడిపాడు. ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది, ఎల్కేజీ ఫేజ్ అయిపోయింది. ఇంకా పద్దాకల అదే స్టేజ్లో ఉండటానికి వీల్లేదు. He gives a desire and then he hides. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I hear the sound. And the next word is very powerful. What does the next word say? ఆహాబు భోజనం చేయబోయిన గాని ఏలియా కర్మేలు పర్వతం మీదకి పోయి నేల మీద పడి ముఖం మోకాల మధ్య ఉంచుకొని ఒకసారి అధ్యాయం చేసి చూపిస్తే చూద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. నేల మీద పడి ముఖము మోకాల మధ్య ఉంచుకొనెను. ఎలాగా? I will give you at least 5 definitions of prayer. ప్రార్థన అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ తల తీసి కింద పెట్టడం, అంటే నీ ఆలోచనలన్నీ దేవుని యొక్క పాదముల దగ్గర పెట్టడం. నీ తెలివితేటలన్నీ తీసుకొని వచ్చి, దేవా నా తెలివి కాదు తండ్రి, ఐఎమ్ సబ్మిట్టింగ్ టు యువర్ లార్డ్షిప్. నా ఆరాధన లేకపోతే ప్రార్థన అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ తల మీద ఉన్న క్రౌన్, నీ డిగ్రీలు, మీకున్న వాటన్నిటిని తీసి పక్కన పెట్టి యువర్ టెల్లింగ్ లార్డ్, ఐఎమ్ నథింగ్, ఐఎమ్ ఈక్వల్ టు డస్ట్ ఎట్ యువర్ ఫీట్. నీ పాద ధూళిని తండ్రి, I cannot do anything. So it's like removing your crown, removing your ideas. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. And then now ప్రార్థన అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, I mean, if you see that posture, what he's saying is, Deva, Lord, I will not leave you until you do something about my situation. నా పరిస్థితికి సంబంధించి నీవు నీ కార్యమును చేయకపోతే నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను తండ్రి అని చెప్పటం. మన ప్రార్థన అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే, I mean, you don't submit your ideas to God, you don't submit your plans to God, you don't bring your things to God. ఎందుకంటే there can be so many options, but the only thing that is driving you to pray is the promise of God. There is no option for us. మనకు ఆప్షన్స్ ఏమి లేవు. సో now you understand. సో ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగితే ప్రార్థన చేస్తున్నారు బ్రదర్ అంటే, ప్రార్థన చేస్తున్నారు, మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ మీ తల మోకాళ్ళ మధ్య పెట్టి ఆ కింద నేల మీద పెట్టలేదు కాబట్టి జవాబు రావట్లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, యువర్ ప్రేయింగ్ ఓవర్ యువర్ హెడ్. You better humble those thoughts before the presence of God and pray, and God will give you a breakthrough. Amen. Hallelujah. 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 మన సొంత ఆలోచనలు, సొంత తలంపులు, సొంత వేస్ వాటిల్నే పెట్టుకొని, వాటిపైనే పెట్టుకొని, ఇది చేయి ప్రభా. No. You just ask God to fulfill the word that He has spoken to you. దేవుడు మీతో మాట్లాడిన మాటని దాన్ని నెరవేర్చమని ప్రార్థన చేయడానికి మన సొంత ఆలోచనలు ఎందుకు అసలు? The posture of prayer. What is deficient in your prayer life? మీ జీవితంలో వాగ్దానం చూడకపోవడానికి ఉండే రెండు deficiencies. The deficiency is no earnestness. మనఃపూర్వకము కాని ప్రార్థన అంటే there is no heart and soul in it. There is no ఆ తీవ్రత లేదు, ఆ tenacity లేదు. And then number 2, the prayer is not constant or continuous. నీతిమంతుని ప్రార్థన. Now what is the kind of prayer? Now chapter 5, James 5 and verse 16. Yeah. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై. Hallelujah. Hallelujah. మనఃపూర్వకమైనదై బహుబలం గలదయ్యుండును. బహుబలము. Come on. Hallelujah. 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 సో నీతిమంతుని ప్రార్థన బలము కలిగింది కాదు, నీతిమంతుడి ప్రార్థన మనఃపూర్వకమైనదైతే బలం కలిగినది. Amen. Hallelujah. 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 Now the Amplified Bible brings the whole texture to that. The heartfelt, continued prayer of a righteous man. The heartfelt, continued prayer. Everybody say heartfelt. Heartfelt. Continued. అంటే ఎడతెగని ప్రార్థన. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 1 verse 14. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. వాగ్దానం ఉంది, ఎడతెగని ప్రార్థన. ద ప్రెజెన్స్, ద ప్రామిస్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అండ్ దెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దేవుని సన్నిధిలో ఎడతెగని ప్రార్థన. ద కెటలిస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఉత్ప్రేరణ. కెటలిస్ అంతేనా అండి? ఉత్ప్రేరణ అంటే which speeds up the chemical reaction, the process. ఏది మన కెమికల్ రియాక్షన్ని స్పీడప్ చేసి దాన్ని కెటలిస్ట్ అంటారు. ఏది మన ప్రార్థనలకు త్వరగా జవాబును తీసుకొని వచ్చింది అంటే ప్రభు అన్నాడు, మీరు ఎడతెగక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలని ఈ ఉపమానం చెప్పాను. మీరు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలని అన్నటకు ఈ ఉపమానం చెప్పాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సో చాలా మంది లైఫ్లో డిలే అవట కారణం ఏంటంటే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ హార్ట్లెస్ ఆర్ నాట్ కంటిన్యూస్. హృదయం ఉండకపోవచ్చు, మనస్సన్న ఉండకపోవచ్చు, ఆర్ మనఃపూర్వకమైన ప్రార్థన ఉండకపోవచ్చు, ఆర్ మనఃపూర్వకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ ఆ ప్రార్థన ఎట్లా ఉంటుందంటే 5 minutes ప్రార్థన, దాని తర్వాత యువర్ లైఫ్ ఈజ్ సమ్వేర్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. But God is calling you for continuous prayer. Come on. Hallelujah. 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 ఎట్లా అయిపోయినట్టు ఒక తపస్సులాగా అయిపోవాలి. మనం ఆ కేవ్స్లో ఎవరు మునులు కూర్చునే వాళ్ళని అంటారు చూడండి, అట్లాగా ఆ టైప్లో అయిపోవాలి మీరు. Continually praying for the promise that God has spoken to you. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం గురించి కంటిన్యూస్గా. నా ఒకటి ఏమంటారు, ఏలియా మన వంటి స్వభావం గలవాడే వర్షింపకుంటున్నట్లు
ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా 3.5 సంవత్సరాల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు. అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము వర్షం ఇచ్చెను. అనగానే మనం మరలా ప్రార్థించే, ప్రభు వర్షం ఇయ్యి తండ్రి, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు, థ్యాంక్ యూ. అది మరలా ప్రార్థన చేయడం ఎలా ప్రార్థన చేశాడు? నేల మీద పడి తన ముఖమును మోకాళ్ళ మధ్య ఉంచెను. చదవండి సిస్టర్. అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్? మోకాళ్ళ మధ్య ఉంచుకున్న తర్వాత అతడు తన దాసుని పిలిచి, నౌ హౌ డిడ్ హీ ప్రే? మరలా ప్రార్థన చేయటం ఎలా ప్రార్థన చేశాడు? మనం వెంటనే ఏమనుకుంటామంటే మరలా ప్రార్థన చేశాడు అనగానే మరలా మామూలుగా ప్రార్థన చేశాడు. నో, మరలా ప్రార్థన అంటే ఎలా చేశాడు అంటే ఇంతకు ముందు ఎలా చేశాడు ప్రార్థన? ఇలాగే చేశాడు. 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం పడకూడదు, ఎలా ప్రార్థన చేశాడు? ఎలా ప్రార్థన చేశాడు? మరలా ప్రార్థన చేశాడు. మరలా ఎలా ప్రార్థన చేశాడు? మరలా ఇలాగే ప్రార్థన చేశాడు. నా వర్షం పడుకున్నట్లు ఎలా ప్రార్థన చేశాడు? ఐ వాంట్ ద వర్డ్. చదవండి సిస్టర్. ఆసక్తి. ఎలా ప్రార్థన చేశాడు? ఆసక్తితో ప్రార్థన. ఇప్పుడు మరలా ప్రార్థన చేశాడంటే చూడండి, మరలా ప్రార్థన చేస్తేనే ఇలా ప్రార్థన చేస్తే, ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంటే ఎలా చేస్తుంటాడు? Come on. Are you all here with me? Do you understand what I'm saying? ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాం? Now what is the word of the Lord? నేను మరలా భూమి మీద వర్షమును కుమ్మరిస్తున్నాను. What is his response now? How is he praying? నీకు మరలా నీవు పోయిన ప్లేస్లో నేను పెడతాను, మరలా నీకు పోయిన జాబ్ నీకు ఇస్తాను, మరలా నీ మీద మరలా నీ వర్షం, మరలా ఫేవర్, మరలా నా ప్రణాళికలు ఉంచుతాను. ఎలా ప్రార్థన చేస్తాం మనం? మీకు చెప్పంటారా? వాగ్దానము చాలామంది దేవుని బిడ్డల దగ్గరకు వచ్చి ఎండిపోతుంది, నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. The promises of God were becoming or nullified in many people's life because of the way they approach or they respond. వారు ఏ రీతిగా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతున్నారో, అప్రోచ్ అవుతున్నారో, దాన్ని స్వీకరిస్తున్నారో, దానికి స్పందిస్తున్నారో, దాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాగ్దానం వారి జీవితంలో ఆగిపోతుంది. And today the Lord is challenging each one of us. If you can become serious with God, God wants to become serious with you. ఎందుకంటే మీ లైఫ్ నెక్స్ట్ 10 years ఎక్కడ ఉండబోతుందో అది ఈ సంవత్సరంలోనే వెళ్ళిపోవాలి మనం. Hallelujah. 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 What you want to see in next 10 years, God wants to do it this year. God wants to bless this year. God wants to give breakthroughs this year. Come on, hallelujah. Come on, let's pray for 60 seconds. 60 second ప్రార్థన చేద్దాం. Come on, give the Lord somebody the loudest shout of praise in this place. Come on, hallelujah. You better make a loud noise. Hallelujah. Were you all blessed? Come on, let's pray. Chitta prardhana. Come on, lift your hands towards heaven and begin to ask God. If there is something that you need to ask God today, ఈరోజు దేవుని అడగాలి, ఏం అడగాలంటే, Lord, give me the tenacity. నాయన నాకు ఆ సీరియస్నెస్ని దయచేయి తండ్రి. That I would approach you, Lord, with a serious heart, Father, or with earnestness. అంటే సీరియస్ అంటే ఏదో మొహం సూదిగా పెట్టుకోమన్న ఉద్దేశం కాదు. మీరు అడిగే దాని పట్ల తీవ్రత, మనఃపూర్వకమైన ప్రార్థన, హృదయపూర్వకమైన ప్రార్థన, హృదయపూర్వకముగా కనిపెట్టుకొనుట, అడుగుట. Come on, pray. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we pray, Lord, hallelujah. Lord, the things that were stopping the manifestation of the promise of God, naina nee oka vagdanam na jeevitalo jarakokonda aapedi naina na యొక్క సోమరితనం or the way that I approach యెహోవా కార్యములు అశ్రద్ధగా చేయవాడు శాపగ్రస్తుడు. naina we are involving into the affairs of godliness, but I'm involved with a passive approach, Lord. Father, forgive me. నాకు తీవ్రతను దయచేయి తండ్రి. నాకు తీవ్రతను దయచేయి తండ్రి. Give me that seriousness, Lord. I want to seek earnestly, Father. Earnestly, Lord. Earnestly, Lord. Earnestly, Lord. Earnestly. అట్లాగే కంటిన్యూస్ ప్రేయర్, కంటిన్యూస్ మనఃపూర్వకమైన ప్రార్థన, వాగ్దానం నెరవేర్చబడటానికి
నీ వాక్కు నెరవేర్చబడటానికి ఏలియా ఏ రీతిగా ప్రభువా ఎడతెగక ప్రార్థన చేశాడు. దట్ సీరియస్నెస్ ఫాదర్. Hallelujah. I pray that you give unto each one of us in the name of Jesus, Lord. We ask you for that spirit, Father. Hallelujah. So the miracles that were about, that should happen 5 years ago, 10 years back, నాయన 10 సంవత్సరాల క్రితమే జరగాల్సిన అద్భుతం, 5 సంవత్సరాల క్రితమే జరగాల్సిన అద్భుతం, అది ఇంకా జరగకోకుండా ఆగిపోయింది. మే వి సీ దట్ దిస్ ఇయర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఈ సంవత్సరం మేము చూచుదుము గాక, ఈ దినాలలో మేము చూచుదుము గాక. And Father, I pray and bless your children, Father. In Jesus' mighty name, everybody said, Amen. All our viewers, మీ అందరికీ ఫాదర్స్ హౌస్ నుంచి, ఇక్కడున్న మా సంఘ సభ్యులందరి నుంచి మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. దేవుని వాక్యములో మీ యొక్క కుటుంబాలు, మీ జీవితాలు కట్టబడాలని ఆశించినట్లయితే, దేవుని యొక్క ఆత్మ, ఆయన సన్నిధి, ఆయన శక్తిని మీ జీవితంలో ప్రత్యేకమైన రీతిలో మీరు అనుభవించాలని ఆశించినట్లయితే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ దట్ యూ నీడ్ టు కమ్. మీరు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ విని దీవించబడుతున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. మూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్ అండ్ కమ్ అండ్ అటెండ్ అవర్ సర్వీసెస్. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం అట్లాగే సాయంత్రం జరుగుతూ ఉంది. లుక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ ద టైమ్ అండ్ కమ్ అండ్ సీ వాట్ గాడ్ విల్ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దేవుని యొక్క వాక్యము మీ జీవితంలో బహు బలముగా పనిచేయడం మీరు చూస్తారు. అండ్ ఐ బిలీవ్ గాడ్ విల్ షిఫ్ట్ యు టు అనదర్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.